Hallelujah. 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 இந்த காலவேளை வந்திருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ಈ ಮುಂಚಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. இந்த நாள்ல ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ நம்ம பார்க்க போற காரியம் என்னவென்றால் ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ யோபு புஸ்தகத்தை பத்தி இந்த நாள்ல என்னென்ன இருக்குது அத்தனையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன். ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. போன வாரத்துல நான் தியானித்த காரியம் என்னன்னா அந்த இಡೀ வாரத்துல 42 அத்தியாயங்களே ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು 42 ಅಧ್ಯಾಯದ படிக்கும்போது ಅನೇಕ ವಾರ್ತೆಗಳು என்னோட பேச தொடங்கினது. ಅದನ್ನು ನಾನು ಓದುವಾಗ ಅನೇಕ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. அப்போ ஒரு பக்தன வாழ்க்கையில இவ்வளவு எல்லாம் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இருந்தா ಒಂದು ಭಕ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಇದ್ದರೆ அந்த பக்தன எவ்வளோ கர்த்தருக்குள்ள உண்மை உத்தமமாய் நடந்து அது எப்படி ஜெயிக்கிறான் பார்க்கிறோம். ಆ ಭಕ್ತನು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಜವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಡೆದು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಯಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. பாருங்க, ஒரு மனிதன் ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವನಾல ಅழைக்கப்பಟ್ಟು ಆಲಯத்துக்குள்ள ಪ್ರವೇಶಿக்கிறான். ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನ ಒಂದು ಆಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ சும்மா யாரும் வர மாட்டாங்க. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஒருவேளை கல்யாணத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கூடுவாங்க. ಮದುವೆಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ஏதாவது பார்ட்டின்னு சொன்னா நம்ம 4 பேருக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்து ஒரு 10 பேர் வருவாங்க. நாளில் ஒரு 3 வந்துருவாங்க. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವನೇ ಆರಾಧಿக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்தா ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರುடைய அழைப்பு, ದೇವರ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ, ದೇವனுடைய ಒಂದು தொடுதல் இல்லாமல், ದೇವರ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ஒருவನು ஆலயத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியாது. ಒಬ್ಬನು ಆಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இப்போ நம்ம யோபுவை பார்க்கலாம். ಇವಾಗ ನಾವು ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. நம்மள ஒருவனா நினைச்சுக்கோங்க, யோபு ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಯೋಬನಾಗಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನೋ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನು, ஒருவேளை நம்ம தகப்பனாரோ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು, அப்படி நீங்க எல்லாம் நினைச்சுக்கணும். ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நான் உங்களை ஒரு கதைக்குள்ள கொண்டு போக போறோம். ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಥೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. யோபு மனிதன், ಈ ಯೋಬ ಮನುಷ್ಯನು ஊச் தேசத்துல ಊಚ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ வாசமாயிருக்கிறான். ಆತನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. அவர் பெரிய பணக்காரன். ಆತನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದನು. அவனுக்கு 7 ಆಣ್ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ 7 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, 3 ಪೆಣ್ ಮಕ್ಕಳು, 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, 1000 ಕುರಿಗಳು, 1000 ಕುರಿಗಳು, ಎತ್ತುಗಳು, പിന്നെ ஒட்டகம், ಒಂಟೆಗಳು, அளவு தாசன்மார் இருந்தார். ಅನೇಕರು ದಾಸರುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಆತನಿಗೆ. இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தேவனை நேசித்து, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ எப்பொழுதும் தேவனுடைய வழிகளில் நடந்துகிட்டே வந்த ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದವರು. இந்த யோபுன்னு சொல்லப்பட்ட மனிதன், ಈ ಯೋಬನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ஒரு நாளும் பாவமே செய்யல. ಆತನು ಒಂದು ದಿನವೂ ಪಾಪವೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. அப்போ இந்த பாவமே செய்யாத மனிதனுகிட்ட ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ தேவன் இருப்பா, ದೇವರು ಇರುತ್ತಾನೆ. அதே போல சத்ரு தொட்டு பார்க்கலான்னு பாப்பாங்க. ಆದರೆ ಸೈತಾನನ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஒரு நாள் சாத்தான் வந்து தேவனிடத்துல கேட்பா. ಒಂದು ದಿನ ಸೈತಾನನು ಬಂದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. எப்படி கேட்பான் தெரியுமா? ಹೇಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂದರೆ ஒரு நண்பனை போல அவரிடத்துல வந்து, ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು, நான் உங்க தம்பியோ தகப்பனா இருக்கிற யோபை தொட்டு பார்க்கலாமா? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಅಥವಾ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಯೋಬನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இதே போல தான் நம்ம வாழ்க்கையிலும், ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು, நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ள வைராಗ್ಯமா வாழ்ந்துகிட்டு போகும்போது, ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ நம்மளே ஆசை பாசைகளை காமிச்சு ನಮ್ಮನ್ನ ಆಸೆ ಪಾಸೆಗಳನ್ನು
ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ இந்த மாதிரி நம்மளை வழிகாட்டுறதுக்காக போவாரு. ಈ ರೀತಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ஆனா ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. எச்சரிப்பின் சத்தம் ಎಂಬ வார்த்தையை கேட்கும்போது ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ நம்ம என்ன ஆகணும்? ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಪೋடு இருக்கணும். ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆனா தேவன் சொல்லுவாரு, ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, யோபனை போல என்னுடைய பிள்ளைகளை நீர் தொட்டு பாரு. ಯೋಬನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த நாட்களை தொட்டு பார்த்த உடனே என்ன ஆகும்? ಈ ರೀತಿ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? விசுவாசத்தை விட்டு பின்மாறுகிறோம். ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. நம்பிக்கையை விட்டு பின்மாறுகிறோம். ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. தேவனை ಧಿಕ್ಕರಿக்கிறோம். ದೇವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. தேவர் எனக்கு எதுவும் செய்யலன்னு சொல்றோம். ದೇವರು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ஆனா யோபு அப்படி சொல்லல. ಆದರೆ ಯೋಬನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. யோபு 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை படித்தா, ಯೋಬನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದರೆ, படிங்க பார்க்கலாம். ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಬನ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟ್ಟಿಯಾ, ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ದೋಷಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನನು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅಮ್ಮ படிங்கம்மா. ஹalleluya. அப்ப யோபுனை சத்ரு தொடும்போது, சாத்தான் தொடும்போது யோபனை குறித்து என்ன சாட்சி இருந்துச்சு? அவன் தீமையை நிராகரிக்கிற ஒரு மனிதன். ಯೋಬನನ್ನು ಸೈತಾನನು ಮುಟ್ಟುವಾಗ ದೇವರು ಯೋಬನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷಿ, ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕರ್ತரை பற்றி கொண்ட ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತನು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಕರ್ತரை தேடுகிற ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ஒரு நாள் தேடிட்டு ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಹುಡುಕಿ நம்ம என்ன நினைப்போம்? ನಾವು ಏನು நாம யோபனை போல ஐஸ்வர்யவான் ஆகணும் நினைக்கிறோம். ನಾವು ಯೋಬನಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ பெரிய கனசை காணுகிறோம். ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ತಪ್ಪು கிடையாது, ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ அந்த கனவின் மேலே, ಆ ಕನಸಿನ ಮೇಲೆ இட்டிருக்கிற விசுவாசத்துக்கு இன்னும், ಆ ಕನಸಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ, தேவன் மேலே நீ வைத்திருக்கிற விசுவாசம் பெரிதா இருக்கணும். ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. தேவன் மேலே நீ நோக்கி ஓடுகிற அந்த வழி அது பரிசுத்தமா இருக்கணும். ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಓಡುವಂತ ಓಟವು ಅದು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. யோபு 1ஆம் அதிகாரம் 9லிருந்து 11 வரைக்கும் நீங்க வீட்டில போய் படிங்க. ಯೋಬನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ರಿಂದ 9ರಿಂದ 11 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಓದಿರಿ. இங்க பாருங்க, ನೋಡಿರಿ, தேவனுக்கு பயந்த மனுஷன், ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ, அவன் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டிருந்தான். ಆತನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. யோபனை குறித்து வந்து சாட்சி சொல்றான். ಯೋಬನ ಕುರಿತು ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, உன்னுடைய பக்தனாದ யோபனை என்னால தொடவும் முடியல. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವ ಯೋಬನನ್ನು ನನಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தருக்குள்ள இருந்தா நம்மள சத்ரு தொடாது. ನಾವು ದೇವರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸೈತಾನನ வர போல வரும், ನಮಗೆ ಸೋಲ್ವಿಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. அப்படியே கடந்து போகும். ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು எப்படி வந்துச்சு அப்படியே போகும். ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಹಾಗೆಯೇ ದಾಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. ಮೂರನೇದಾಗಿ இந்த இடத்துல யோபனுக்கு, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಬನಿಗೆ நிறைய ஆஸ்தி பாஸ்திகள் எல்லாம் இருந்தது. ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. எல்லாம் போயிச்சு. ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ இந்த ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೇತು ವೆಚ್ಚ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದು எப்ப ಬಿರುಗಾಳಿಯ போகுது நம்மளுக்கு தெரியாது. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. இப்ப பாருங்க, ನೋಡಿರಿ, நிறைய ஆஸ்பத்திரியில எனக்கு ஆஸ்பத்திரி இது ஒரு பேக்ரவுண்டா ஒர்க் பண்ணனால, ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರಿಂದ எனக்கு தெரியும், ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ஒரு பேஷண்ட்களை பார்த்தா, ಒಂದೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ அவங்க வந்து ஒரு கிட்னி ப்ராப்ளம், ஒரு டயாலிசிஸ் பண்றதோ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಹೋಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ஒரு பிரச்சனைகள் அவங்களுக்குள்ள வந்தாலே, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರೊಳಗೆ ಬಂದರೆ லட்சக்கணக்கில அவங்க பணம் செலவு பண்ணுவாங்க. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு வருஷங்களும் நாட்களும் நிறைய நாட்கள் ஆயிருக்கலாம். ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ದಾಟಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ஆனா அவரோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக, ಒಂದು ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ஒரு நிமிடத்தில் அது அத்தனையும் கொடுத்துருவார். ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. பாருங்க, ஆஸ்தி ஐஸ்வர்யக்கின்னு, ಆಸ್ತಿ
ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ உன்னுடைய ஆத்துமா வெளியேறப்பட்டது. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದು. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆத்துமா வெளியேறப்பட்டதிலிருந்து ಆತ್ಮವು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದೆಂಬುದಾಗಿ யோபு அந்த காரியத்தை தெரிந்து கொண்டனால ಯೋಬನು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದರಿಂದ அவன் பயப்படல. ಆತನು ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. போனதெல்லாம் போச்சு. ಹೋಗಿದೆಲ್ಲ அவருடைய ಹೋಗಿತು. பிள்ளைகள் சத்து போயிட்டு ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿತು. 5 ஆண் பிள்ளைகள் சத்தாங்க, 7 ஆண் பிள்ளைகள் சத்தாங்க, 7 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋದರು. 3 பெண் பிள்ளைகள் சத்தாங்க. 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋದರು. இருந்த ஆடு மாடுகள் எல்லாமே போயிடுச்சு. ಇದ್ದ ಕುರಿಗಳು ಒಂಟೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಯಿತು. அவனுடைய சம்பத்தெல்லாம் நாசமானது. ಆತನ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಯಿತು. ஆனாலும் யோபு தேவனை மட்டும் விடல. ಆದರೆ ಯೋಬನು ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. யோபு 1ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் ವಚನத்தை படித்தா, ಯೋಬನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದರೆ, படிங்க. ಏನು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿಯೇ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬಂದೆನು, ಏನು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿಯೇ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವೆನು. ಯೆಹೋವನೇ ಕೊಟ್ಟನು, ಯೆಹೋವನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. படிமா. ஹalleluya. ஹalleluya. நிர்வாணியாய் இந்த உலகத்துக்கு வந்தே. ஹalleluya. ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ஒரு குழந்தை வரும்போது, ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಅದು வரும்போது அவனுக்கு அது எதுமே கொண்டு வரதில்ல. ಅದು ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. வந்த பின்னால தான் அவனுக்கு தெரியும் ஆஸ்தி பாஸ்தி ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் தேவைப்படுதுன்னு அவனுக்கு அப்பதான் புரியுது. ಅದರ ನಂತರವೇ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲ ஆனா ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. யோபுக்கு தெரிந்திருந்தது. ಆದರೆ ಯೋಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು தேவன் கொடுத்தது தேவன் எடுத்துட்டான். ದೇವನು ಕೊಟ್ಟನು, ದೇವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. தேவன் யோபுக்குள்ள இருந்த ಯೋಬನೊಳಗೆ ಇದ್ದ விசுவாசத்தை எடுக்கல. ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು அவன் ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ. தேவனுக்கு பயபக்தியா நடந்த அந்த பயபக்தியை திருப்பி வாங்கல. ಆತನು ದೇವರೊಳಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದನು, ಆತನ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. பாருங்க, ನೋಡಿರಿ, யோபு அப்பொழுது எந்த தீமையும் செய்யல. ಆವಾಗಲೂ ಆತನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. எந்த ஒரு தேவனுக்கு இஷ்டமில்லாத ஒரு காரியமும் செய்யல. ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ஏன் செய்யல? ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ஒருவேளை அவனுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ஹalleluya. ஹalleluya. இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ஒன்று போனா இனி ஒன்னு எடுத்துக்கலாம். ಒಂದು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ஒன்னு போனா ஒன்னு எடுத்துக்கலாம். ಒಂದು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. அப்படி நினைச்சனா அது பாவத்துக்கு தான் போகும். ಹಾಗೆ ನೆನೆಸಿದರೆ ಅದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ஆனா தேவனுக்கு பிரியமானது, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದು கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு தாழ்மையோடு காத்திருக்கிறது. ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವುದು. ஹalleluya. ஹalleluya. இப்ப 4வது காரியத்தை பார்க்கலாம். 4ನೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. இந்த யோபனுடைய ஜீவிதத்தில ಯೋಬನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ நிறைய நோவுகள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இருக்கும்போது ಅನೇಕ ನೋವುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. அப்போது அவனுக்கு ஒரு தாழ்மையோட தேவனுக்குள்ள இருந்தான். ಆತನು ತಾಳ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. எப்படி இருந்தானா? ಹೇಗೆ ಇದ್ದರಂದ್ರೆ, யோபு 2ஆம் அதிகாரம் 9-10 வசனத்தை படிக்கலாம். ಯೋಬನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9-10 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದೋಣ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಯಥಾರ್ಥವತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೋ, ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ಸಾಯು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಯೋಬನು ಆಕೆಗೆ, ಮೂರ್ಖಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯಾ? ದೇವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೊಂದಿದುವೆ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹೊಂದಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಮತ್ತೊಂದು ಅವನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ. ஹalleluya. 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 இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, சாத்தான் யோபு கிட்ட வந்து, ಸೈತಾನನು ಯೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಶರೀರಂ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಣಾಯಿ ನೋವುಲ ಪಡುತ್ತಾ. ಆತನ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. அப்போ ಆಗ சொந்த மனைவியே சொல்றான், ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, இது நீ தேவனை தூஷித்து ನೀನು ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ನೀನು ಸಾವಲಾಮೆ, ನೀನು ಸಾಯಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. அப்ப கூட
மனைவி கிட்ட என்ன சொல்றானா, ಆದರೆ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, மூர்க்கத்தனமாய் பேசாத, ಮೂರ್ಖತನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. தேவனிடத்திலிருந்து நல்லதை பெற்றுக்கொண்ட நான் ದೇವರ ಬಳಿ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ನಾವು தீமையை பெற்றுக்கொள்ள கூடாதா? ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அப்ப பாவம், ಆ ಪಾಪವು எது எந்த பாவம் அவனு செய்யாத, ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದೆ அவன் செய்யாம அவன் மனைவிய கூட அந்த பாவத்துல ஈடுபடாதேன்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்குறாரு. ಆತನು ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. இன்னைக்கு நம்மளானா ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, கணவன் பாவத்தை செய்யும் போது ಗಂಡನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ மனைவி துணையா இருப்போம். ಹೆಂಡತಿಯೋ ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. யார் வெளியே யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது. ಹೊರಗಡೆ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ஏன்னா உள்ள வந்து நல்ல உள்ள வந்து மொத்தம் பழுத்து போயிருக்குது பழம், ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ, வெளியே பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ? சில டைம்ல நான் எங்க அம்மாக்கு வந்து மாங்காய் பழம் ரொம்ப பிடிக்கும். ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. பழுத்து இருக்குது, பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது, அழகா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு நல்ல ஆசையோட வருவேன். ನಾನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಸೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೇನೆ. உள்ள எடுத்து பார்க்கும்போது ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದು ನೋಡುವ போயிருக்கு, ಅದು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. இன்னைக்கு யோபு போல நம்ம வாழ்க்கை. ಇವತ್ತು ಯೋಬನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ. பாருங்க, யோபம் பக்தியாய் வெளியே இருந்தா, ಆತನು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು அவரோட மனைவி என்ன ஆச்சு, உள்ள ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಮಾಡಿದಳು? அவளுக்குள்ள அழுக்கு அப்படியே நிறைஞ்சிருந்தது. ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಳೆಯು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. அந்த அழுக்கு இருந்ததனால கூட ಆ ಕೊಳೆಯು ಇದ್ದದರಿಂದ அந்த யோபு அவளையும் சபிக்கல. ಯೋಬನು ಆಕೆಯನ್ನು ಶಪಿಸಲಿಲ್ಲ. பண்ற காரியத்தை இந்த விட்டுட்டு ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು தேவனிடத்துல திரும்புன்னு சொன்னா, ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அப்ப நம்ம தேவனிடத்துல நல்லதை கேட்கிற நல்லதை கேட்கும்போது ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தீமையை விட்டு விடணும். ನಾವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. தேவனுக்கு பிரியமில்லாத நான் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னா செய்ய மாட்டேன். ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அப்படி ஒரு வைராகியம் உங்களுக்குள்ள பிரவேசித்தா, ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ எந்த இடத்துல நீங்க ஜெயிப்பீங்க. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಜಯಿಸ್ತೀರಿ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், ಕರೆದಾತನು ನಿಜವುಳ್ಳವನು. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அவர் நடத்திಕೊಂಡು போகுவார், ಆತನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. அவர்தான் எல்லையை விருதாக்குவார், ಆತನು ದಾರಿಯನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. நான் யோசிச்ச இந்த இடத்துல ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೋಚಿಸಿದೆ, இப்படியே ஒரு 1000 ஜனங்கள் ஒருமித்து நின்று ஆராதித்திருந்தா ಈ ರೀತಿ 1000 ಜನರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இல்லையாப்பா? ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ஒரு பிரசன்னத்தை அனுபவிக்க முடியும். ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. எல்லையை விருதாக்கணும் தான் நம்ம ஆசைப்படுகிறோம். ನಾವು ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. அது பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இல்ல, ಅದನ್ನು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ஆண்டவர் நாமத்தை உயர்த்தறதுக்காக, ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಉನ್ನತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. யோபு பிரயாசப்பட்டது அதுதான். ಯೋಬನು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟನು அவரோட ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. பக்தியான வாழ்க்கை எதனால? ಆತನ ಭಕ್ತಿಯಾದ ಜೀವಿತವು ಯಾವುದರಿಂದ? தேவனுடைய நாமம் தூஷிக்கப்படக்கூடாது, கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படணும்னு சொல்லி யோபு சத்ருவிடத்திலேயும் உலகத்திலேயும் ವೈರಾಗ್ಯಮಾಗಿ வாழ்ந்தான். ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಉನ್ನತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದನು. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அப்போ ஐந்தாவதாக, ಐದನೇದಾಗಿ யோபு 38 4வது வசனத்தை நீங்க படித்தா, ಯೋಬನ 38:4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು இந்த ಓದಿದರೆ இடத்துல யோபு வந்து ஜெபிக்கிறான், விசுவாசத்தை விசுவாசವನ್ನು கர்த்தருக்குள்ள கூட்டுகிறான். ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದೇವರೊಳಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அப்ப அங்க முதல்ல என்ன சம்பத்தை கூட்டுகிறான்? ಆತನು ಯಾವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ? சம்பாதிக்கணும் நினைக்கிறவங்க ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುವವರು நீங்க என்ன பண்ணணும்? ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? தூங்காதுங்க. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. சம்பாதிக்கணும் நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும்? ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುವವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ஜெபிக்கணும், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, நம்பிக்கையை கூட்டணும். ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. சம்பாதிக்கணும் நினைக்கிறவங்க என்ன கூட்டணும்? ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುವವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ஜெபிக்கணும், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, நம்பிக்கையை ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು கூட்டணும். ಕೂಡಿಸಬೇಕು. அப்போ இந்த யோபு வாழ்க்கையில நடந்திருக்குதா இல்லையா நம்ம பார்க்கலாம். ಈ ಯೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. யோபு 38:4. ಯೋಬನ 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ? ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳು.
ஹalleluya. Hallelujah. நம்மளை பார்த்து கேட்கிறாரு தேவன். ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ஒருவேளை நம்மளுக்கு ஞானமெல்லாம் இருந்திருந்தா ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ பூமியில தேவன் அஸ்திவாரத்தை போடும்போது ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ நீ எங்க இருந்த? ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? நான் இருந்தேனா? இல்ல. நம்ம என்ன ஆயிடுத்து, நம்மளுக்கு இயேசு யாருன்னு தெரியாம இருந்தோம். ನಮಗೆ ಯೇಸು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ பாவத்திலே இருந்தோம், ಪಾಪದ ಜೀವಿತ, அக்கிரமத்திலே இருந்தோம், ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು, சாபத்திலே இருந்தோம், ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. ஆனா யோபு கூட அந்த வார்த்தையை தேவன் கேட்கிறார் யோபு இடத்துல. ಯೋಬನೊಳಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ದೇವರು யோபு ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. தன் நோவிலையும் தேவனோட சஞ்சரித்திருந்தால் ಯೋಬನು ಕೂಡ ದೇವರ ಜೊತೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ அந்த ಇದ್ದನು. ಕೊನೆಯ கடைசி வரைக்கும் ಆತನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ தேவனுக்கு ஒரு காரியத்தை யார் கேட்டாலும் அதுக்கு பதிலை கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருந்தா தேவனோட வார்த்தையிலிருந்து. ದೇವರ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತನು ದೇವರ ಆಧಾರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. அதுக்கப்புறம் ಅದರ ನಂತರ யோபு 42 6வது வசனத்துக்கு போகலாம். ಯೋಬು 42 6ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. இப்படி கேட்கிறவங்கள முன்பாக அவன் என்ன சொன்னாருன்னா, ಅವರು ಕೇಳುವವರ ಮುಂದೆ ಆತನು ಏನು ಹೇಳಿದನು? 42 6. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಆಡಿದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಧೂಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕುಳಿತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. கேட்கிற ஜனங்கள முன்பாக ಕೇಳುವ ಜನರ ಮುಂದೆ அவ என்ன சொல்றான், ஆத்தனை நான் ஒரு ಏನು தூசி, ನಾನು ಒಂದು ಧೂಳು, இந்த மாதிரி நான் சாம்பலா இருக்கிறோம், ನಾನು ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಬೂದಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. இந்த சாம்பலுக்கு தகுந்த போல நான் தேவனிடத்துல பశ్చాத்தாப கேட்கிறேன். ಈ ಒಂದು ಬೂದಿಯ ಹಾಗೆ ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ தேவனிடத்துல ஜெபிக்க வரும்போது ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ இந்த ಬರುವಾಗ பழைய சாக்கு தெரியுமா, இந்த கோணி சாக்கு, அந்த கோணி சாக்கு கழுகுனாலும் அதே கலர் தான் இருக்கும். ಈ ಗೋಣಿ ಚೀಲವನ್ನು ತೊಳೆದ್ರು ಅದೇ ಕಲರ್ ಆಗಿ. சிலரோட வாழ்க்கை அப்படிதான். ಕೆಲವರ ಜೀವಿತ ಹಾಗೆ எவ்வளவு கழுவி குளிப்பாட்டி நல்லா நிப்பாட்டனாலும் ಎಷ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು அந்த கோணி சாக்கு கலர் மாறாத போல நம்ம வாழ்க்கையே மாறாத இருக்குது. ಆ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಬದಲಾಗದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. இன்னைக்கு வாழ்க்கைய மாறணுமா? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. சம்பாதிக்கிறதுக்கு முன்பாக ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ஜெபிங்க, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, நம்பிக்கையை கூட்டுங்க, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, அவிசுவாசமான வார்த்தையை பேசாதீங்க, ಅವಿಶ್ವಾಸವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಡಿರಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. அடுத்த வண்ணமாக ಅದರ ನಂತರ அப்போ யோபு எல்லாம் நஷ்டப்பட்டாச்சு. ಯೋಬನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. அவன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அவனு தேவனிடத்துல அதே உறவோட திருப்பಿ ದೇವನಿಡத்துல வந்து ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ஜெபித்தா, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು, நம்பிக்கையை கூட்டனா. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ. இப்ப வருது யோபனுக்கு, ಇವಾಗ ಯೋಬನಿಗೆ அவனுடைய ஸ்திதிகள் மாற தொடங்கினது. ಆತನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. யோபு 42:10 நீங்க எடுத்து வாசித்து பார்த்தா, ಯೋಬ 42 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, படிங்க பார்க்கலாம். ಯೋಬನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವನು ಸೋತದ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಎರಡಷ್ಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನು. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப யோபு என்ன பண்ணா, ಯೋಬನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? முதலிலிருந்து அவனோட ஸ்திதியை மாறறதுக்காக ಮೊದಲನೇ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ தனக்காக ஜெபம் பண்ணல, ಆತನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಲ್ಲ. அவனுக்காக அவன் ஜெபம் பண்ணல, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು அவன் ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಲ್ಲ. என்ன பண்ணா, ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? முட்டி போட்டு. ಆತನ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ. இப்ப பாருங்க, நீங்க குடிக்கிறவனுக்கு குடிகார ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಕುಡಿಕತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. சிகரெட் ஸ்மோக் பண்றவங்களுக்கு ஸ்மோக் பண்ற அந்த அந்த ஒரு இது ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்கற சரணி இருக்கும். ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್, நல்ல வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு வண்டி ஓட்டுற அந்த கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும். ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವವರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ இருக்கும். ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. இந்த மாதிரி எல்லா கேட்டகரியிலும் ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ அவங்களுக்கு தகுந்தமான ஆட்கள் இருப்பாங்க. ಅವರವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ. இந்த ஜனங்கள் மாறதுக்காக ಈ ಜನರು ಮಾರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಜೆபிக்கணும்? ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು? இந்த இடத்துல யோபு ஜெபித்தான். ಯೋಬನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ஹalleluya. ஹalleluya. இப்படி ஜெபிக்க தொடங்கும்போது ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ யோபு என்ன ஆயிடுச்சு? ಯೋಬನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? அவனுக்கு புது ஆஸ்தி வந்தது, ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಬಂತು, அவனுக்கு பிள்ளைகள் வந்தது, ಆತನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದವು, அவனுக்கு தீர்காயுசு வந்தது. ಆತನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸು ಬಂತು. இது எப்படி வரலாம்? ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? இப்படிதான் நம்ம யோசிக்கிறோம். ಇದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ஆனா ಆದರೆ 75 வயசுல இருக்கிற சாராக்கு குழந்தையை கிடைச்சது கொடுத்த தேவன் 75 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಳಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ இந்த ದೇವರು யோபு சரித்திரையில
ಯೋಬನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ அவனுக்கு அவனோட பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்க மாட்டாரா? ಅವನಿಗೆ ಆತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆತನು அந்த ಕೊಡದಿರುತ್ತಾನೆ. வயசான காலத்துல அவன் ஆஸ்தியை பெற்றிருக்க மாட்டானா? ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆತನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುತ್ತಾನ. அவனுக்கு தீர்காயுஷ கர்த்தர் கொடுத்திருக்க மாட்டாரா? ಆತನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡದೇ ಇರುತ್ತಾನ. இன்னைக்கு என்ன கேட்கிற தேவச்சனமே, ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, எனக்கு என்ன கொடுப்பாரு தேவன்? ದೇವರು ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ? இப்படித்தான் யோபு வாழ்க்கையில யோபு கேட்கல, ಯೋಬನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, மனைவி கேட்டுச்சு. ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದಳು. ஆனா மனைவிய வாய யோபு மூடினாரு. ಹೆಂಡತಿಯ ಬಾಯನ್ನು ಯೋಬನು ಮುಚ್ಚಿದನು. ஆனா தேவனிடத்துல ದೇವರ ಬಳಿ ஒரு மனமாய் கர்த்தரிடத்துல ஜெபிக்க தொடங்கும் போது, ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, யோபின் ரோபின் தடைய மாற்றத்து முன்பாக ಯೋಬನ ಒಂದು ತಡೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ அவன் யாருக்காக ஜெபித்தானோ அந்த தடைகள் மாறப்பட்டது. ಅವನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೋ ಆ ತಡೆಯು இந்த ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. இடத்துல 42:10 எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வசனம். 42:10 ವಾಕ್ಯವು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಯ. யோபு தன் ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ஜெபிக்கும் போது, ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ யெகோவன் அவனுடைய தூஸ்திதியை போக்கல ஆரம்பித்தது. ಅವನ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದನು. ಅವನ சொத்து, ಅವನ ಒಂದು ಸೊತ್ತು, ஆஸ்தி ಮೊದಲಿಗಿನ್ನ 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿயா இருந்துச்சு. ಆತನ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ 2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையை பார்த்து சந்தோஷிக்காதீங்க. ಇವತ್ತು ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்காக கர்த்தரை துதித்தா, ಇವತ್ತಿಗಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ, வானச்சே பூமியை உண்டாக்கின தேவன், ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು, ஆண்டவர் நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுப்பார். ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. அது கொடுக்கிறதுக்காக என்ன வேணும்னா, ಆತನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕು? யாக்கோபு 5:5 அதிகாரம் 11வது வசனம் கடைசியா வாசிங்க. ಯಾಕೋಬನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. யாக்கோபு 5:11. எடுத்தவங்க சீக்கிரம் படிங்க பார்க்கலாம். ஹalleluya. இன்னைக்கு நம்ம நினைக்கிறோம், ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ, யோபை போல நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு தாழ்மை வரணும். ಯೋಬನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ எந்த காரியத்திலயும் அது அதிக பிரசங்கமாய் துடுக்காதுங்க. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದುಡುಕಬಾರದು. எங்க வரைக்கும் போகலாம், பார்க்கலாம், ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ஹalleluya. ஹalleluya. யோபனுக்குள்ள இருந்த அந்த தாழ்மை, ಯೋಬನ ಒಳಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ, கர்த்தன் அவன ಅಂತ್ಯ நாட்கள்ல ದೇವರು ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ அவனுக்கு ஒரு இரக்கமாய் மாற்றினது. ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಆತನಿಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் இந்த உலகத்துல பார்க்கிறோம், ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, எல்லாம் சீக்கிரமே ஆகணும், ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಗ ಸಿಗಬೇಕು. ஒரு சில இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம், சில பேஷண்ட்டுங்க வருவாங்க, ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. அவங்க எப்படின்னா வியாதிப்பட்டு ஒரு 10 வருஷம் 5 வருஷமா அவங்களுக்கு வலி இருந்திருக்கும். ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ನೋವುಗಳಿರುತ್ತದೆ. ஓபிடி வாசல்ல வந்து நின்றுட்டு எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, ಆದರೆ ಒಂದು OPD ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮ எனக்கு ரொம்ப வலிக்குதுமா, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು, கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போங்க, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, பாருங்கம்மா பாருங்க. ನೋಡಿರಿ, இந்த காலத்துல இப்படித்தான் ஜனங்க இறங்குறாங்க. ಈ ರೀತಿ ಜನರು எத்தனை வருஷத்துல இருந்து ನಾವು பாவத்தை சுமந்துட்டு இருக்கிறோம். ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಪಗಳನ್ನು இந்த ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, பாவத்தை தூக்கி வைக்கணும்னு நம்மளுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் தோணல. ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಆತನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ஆனா நம்மள ஆசீர்வதிக்கணும்னு நம்மளுக்கு தோணுது. ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, எப்படி ஆசீர்வதிப்பா, ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ, எப்படி நம்ம வாழ்க்கை முன்னே போகும், ಹೇಗೆ ನಾವು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದು, எப்படி ನಾನು எப்படி நான் முன்ன போகிறது, ನಾನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದು, இதே வாழ்க்கை இப்படியே முடிஞ்சிருமா? ಜೀವಿತವು ಹೀಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. பாருங்க, கொடுத்த வாழ்க்கை அது பரிசுத்தமானது. ಕೊಟ್ಟಂತ ಜೀವಿತವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. யோபு வாழ்க்கையில அவன் அப்படிதான் பரிசுத்தமாய் வைத்துக்கொண்ட அவனோட வாழ்க்கை. ಯೋಬನ ಜೀವಿತವು ಆ ರೀತಿಯೇ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬನ தலைவன் ஆகட்டும், தலைவி ஆகட்டும், ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ತಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ತಾತ ಪಾಟಿಗಳಾகட்டும், ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರಾಗಲಿ, ಯಾರೇ இருந்தாலும், ಯಾರೇ ಇದ್ದರು, ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் சொல்கிறேன், ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ இன்னைக்கு ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. நம்ம கர்த்தருக்குள்ள காத்திருந்து விதைக்கிறது தான் ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಬಿತ್ತುವಂಥದ್ದು.
அது நாளைக்கு பலமாய் மாறும். ಅದು ಅನೇಕ ಕಾಲದ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இன்னைக்கு நடக்கிற பிரச்சனையை பார்த்து முறுமுறுக்காதீங்க. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ನಡೆಯುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ இங்க ಗುಣಗುಟ್ಟಬೇಡಿ. யோபு போராடனா பிரச்சனை ಈ நடுவுல. ಯೋಬನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದನು. நீங்களும் போராடுங்க. ನೀವು ಹೋರಾಡಿ. ஏன்னா உங்க போராடுறதுக்கு ನೀವು ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ உங்களுக்கு ஜெபிக்க கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறா. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நம்பிக்கை கொடுத்திருக்கிறா. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. தாழ்மை கொடுத்திருக்கிறா. ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ சத்ருவுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கல. ಆದರೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. அவன் எடுபிடி பண்ணி முடிச்சிருவான். ಆತನ ಒಂದು ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. எனக்கு தெரியும் சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ எங்களோட ஒரு பைபிள் காலேஜ்ல ஜூனியரா இருந்த ஒரு பொண்ணு, ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஷெக்கேனாம் சொல்லிட்டு ஒரு ஜெபம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. ಒಂದು ಶೆಕೆನ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. அந்த இடத்துல வந்துட்டு நிறைய இடங்களிಂದ ஆட்கள் வந்தாங்க. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಂದರು. சபையில நல்லா ஜெபிக்கிறவங்க, நல்லா முதிதான வயசுல பெரியவங்க வந்துட்டு ஒரு ரூமுக்குள்ள இந்த ஜனங்களுக்காக ஜெபித்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು அந்த இடத்துல ஆயிரக்கணக்கில் ஆட்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ஒரு 2 ரூம் செப்பரேட்டா இருந்துச்சு. ಆ 2 ಕೋಣೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿತ್ತು. அந்த ரூமுக்குள்ள இந்த இடத்துல வர்ஷிப் பிரேயர் இதெல்லாம் நடக்கும்போது சிலர் தூங்குவாங்க, சிலர் அப்படியே கொறுக்கி அடிக்கிறாங்க, சிலர் ஒரு மாதிரி அசுத்தாவி ஆட தொடங்கினது. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವರು ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. இப்படி நடக்கும்போது ಹೀಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ அவங்களை நாங்க பைபிள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், அவங்களை எழுப்பி கொண்டு போய் அந்த ரூமுக்குள்ள விட்டுருவோம். ನಾವು ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆ அந்த இடத்துல எப்போதும் அது 24/7 சொல்லிட்டு அப்படியே ஜெபம் நடந்துகிட்டே இருக்குது. ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. அப்படி ஜெபம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುವಾಗ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ஜெபிக்க பார்க்கும்போது, விடுவிக்கிறது பார்க்கும்போது, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பயங்கர உற்சாகம். ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ. ಮೊದಲ ಸತ್ಯವೇದத்தை எடுக்கிறோம். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ. நம்மளுக்கு ஒரு கிடைச்ச சான்ஸ் எதுக்கு விடணும்? ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು? ஆனா இந்த வார்த்தையில எவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்குது நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ வார்த்தை அவளுக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும். ಈ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ, ஆனா இந்த வார்த்தை அவ கீழ்ப்படியில, அந்த பொண்ணு வந்து கீழ்ப்படியில. ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯಳಾಗಲಿಲ್ಲ. தொடக்கம் சத்திய இந்த பைபிள் காலேஜுக்குள்ள இறங்கினது தான். ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. நிறைய பேர் சொன்னாங்க, உங்களால இந்த இடத்துல இந்த சத்ருவுக்கு ஜெபித்து ஜெயம் எடுக்க முடியலன்னு நீங்க விலகிக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க. ನೀವು ಒಂದು ಸೈತಾನನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಜಯ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த கூட்டத்துல நீங்க அமர்ந்து சைலண்டா இருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. ಅವರು ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ஆனா இந்த பொண்ணு கேட்கவே இல்ல. ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. நாங்க சீனியர்ஸ், நாங்க ஜெபம் பண்ணி நாங்க கடந்து வந்தோம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದೆವು. கடைசில என்ன ஆயிடுச்சு தெரியுமா? ಅದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ஒரு லேடியை கொண்டு வந்து எங்க ரூமுக்குள்ள தங்க வச்சுட்டாங்க. ಒಂದು ಲೇಡಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. அவங்க சொன்னாங்க, நீங்க அவங்களுக்கு வேண்டப்பட்ட சாப்பாடு உணவு எல்லாம் கொடுங்க, ನೀವು ಆಕೆಗೆ ಬೇಕಂತ ಊಟವನ್ನು ಉಣವು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. அவங்கள பாத்துக்குங்க, ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿರಿ, ஜெபம் பண்ணிட்டு அமைதியா படுங்க அப்படினா. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಕೊಳ್ಳಿ. இரண்டாவது நாள் ஆச்சு, மூன்றாவது நாள் ஆச்சு. ಹೀಗೆ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಮುಗೀತು. ஆனா இந்த பொண்ணு மட்டும் அங்க போயிட்டே இருந்துச்சு. ಆದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. கடைசில என்ன ஆயிடுச்சுனா, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಆಯಿತು? அந்த பொண்ணு, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ அந்த சத்ரு இவ மேல பாஞ்சிச்சு. ಆ ಸೈತಾನನ ಈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂತು. பைபிள் காலேஜ் படிக்கிற அந்த பொண்ணு மேல இந்த சத்ரு விலகிச்சு. ಈ ಸತ್ಯವೇದನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂತು. சத்ரு கடந்து வந்ததோ, ಆ ಸೈತಾನನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ அவ என்னென்ன பண்ணிட்டு இருந்தா அத்தனை அட்டகாசம் இந்த பொண்ணு பண்ணுது. ಆಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. கடைசில அடுத்த நாள் வியாழக்கிழமை, ಅದರ ನಂತರ ಗುರುವಾರ. அது அந்த நாள்ல நாங்க RSS ஜனங்க கிட்ட இருந்து அரெஸ்ட் ஆயிருக்கிறோம். ನಾವು ಒಂದು RSS ಜನರ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. நாங்க அரெஸ்ட் ஆகும்போது எங்களை வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு ஊழியக்காரன் வீட்டுல கொஞ்சம் பேரை தங்க வச்சாங்க. ಒಂದೊಂದು ದೇವರ ಸೇವಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. இந்த இடத்துல மாறி போட்ட துணியிலே சுத்தி போதும் ஆயிடுச்சு.
ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ சில ಸಾಕಾಯಿತು. இடத்துல அந்த ஊழியக்காரர் அவங்க எல்லாம் சமைச்சு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. சாப்பாடு வாயில வைக்கிற நேரத்துல இங்க இருந்து கிளம்பணும், இங்க ஆட்கள் வர போறாங்கன்னு. ಅವರು ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ இப்படியே ಹೋಗಿ. நாங்க நாட்கள் கடந்து நாங்க இறங்கிட்டோம். ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಲಗಳು ಕಳೆದು ದಾಟಿ ஏன்னா ಹೋಯಿತು. பெண் பிள்ளைகள் அவங்க கையில கிடைக்கப்பட்ட கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில அசையமான வார்த்தைகளை வாலிப பிள்ளைங்களை திட்டுவாங்க. ಈ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೈತಾರೆ இந்த ಎಂಬುದಾಗಿ. காரியம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு எங்களை ஒதுக்கி ஒரு நல்ல ஒரு காரியத்துக்காக அவங்க ஏற்க வச்சாங்க. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇಟ್ಟರು. கடைசியில பெங்களூர்ல ದೊಡ್ಡ ಗುಬಿன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಬ್ಬಿ ಎಂಬ ಒಂದು அந்த இடத்துல அந்த ஒரு இடத்துல எங்களை தங்க வச்சாங்க. ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು தாவணிகரை சைடுல இருந்து ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ அந்த இடத்துல எல்லாம் நாங்க சுத்தி சுத்தி வரதாச்சு. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುತ್ತಿ ಮುಗೀತು. வேற பாஸ்டர் ஒரு பாஸ்டர் வீட்ல இருந்து ஒரு பாஸ்டர் ஒரு ஊர்ல இருந்து ஒரு ஊருக்கு மாறி மாறி அடி வாங்குறதுக்கு சொல்லிட்டு நாங்கள ராத்திரிக்கு ராத்திரி மார்த்த தொடங்கிட்டாங்க. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. கடைசியில நாங்க சேர்ந்து திருப்பியும் எல்லாம் இதெல்லாம் இந்த ஒரு பிரச்சனை முடிவாயிட்டப்பனால நாங்க திருப்பி இந்த காலேஜுக்கு வந்துட்டோம். ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ನಂತರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೆವು. வரும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ಬರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು, இந்த சத்ரு போராட்டம் பண்ண பொண்ணை வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போனாங்க. ಈ ಶತ್ರು ಸೈತಾನ ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ಹುಡುಗಿನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க அவளுக்கு 13 அண்ணமாரு, அவ்வளோ பெரிய ஃபேமிலி. ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. கடைசியான ஒரு பொண்ணு. ಈಕೆಯು ಕೊನೆಯದಾದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಳು. நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை, ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ நாங்க இருக்கிறோம், வியாழக்கிழமை காலேஜ்ல இருக்கிறோம். ನಾವು ಗುರುವಾರ ಸತ್ಯವೇದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. நாளை உபவாச ஜெபம் பண்ணும்போது நீங்க கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொன்னா, ನಾವು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆವು. அந்த இடத்துல அந்த ஜெபத்துக்கு அவளை கொண்டு வந்திருந்தா அவ பொழைச்சிருப்பா. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ಲು. தெரியுமா ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಆಯಿತು, அவங்க வீட்டுல அவங்க அப்பாக்கு கண்ணு தெரியாது. ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ஃபேமிலிங்க எல்லாம் அந்த இடத்துல தூர இருக்கிறவங்க. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೂರ அம்மாக்கு வயசா இருக்குது, ತಾಯಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. எப்போது இப்படி கத்திக்கிட்டே இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு ಇದು ಈಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ அப்படியே விட்டுட்டாங்க. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. கடைசியில ஒரு ஷீட் வீட்ல ಒಂದು ಶೀಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ அந்த ராடு இருக்குது இல்லையா, அந்த ராடு போட்டிருப்பாங்களே ஷீட் வீட்ல, அந்த ராட்ல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு முந்தா இந்த துப்பட்டா போட்டு ಶೀಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಪ್ಪಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಕಿ அப்படியே நேணு போட்டுச்சு அந்த பொண்ணு. ಹಾಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿದಳು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இதுதான் அவளோட வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவம். ಇದೇ ಆಕೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸಂಭವ. அந்த இடத்துக்கு போகும்போது, ನಾನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ அந்த பொண்ணு இப்படி போட்டுட்டு அந்த காலு மடக்கிச்சு, அவளு கால் இப்படி மடக்கி போயிடுச்சு. ಈ ರೀತಿ ಕಾಲು நூர்த்து இருந்தா அவ எப்படியோ பொழைச்சிருக்கலாம். ಆ ಕಾಲನ್ನು ನಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ஆனா அவ காலு மடக்கினால, ಆ ಕಾಲು ಮಡಗಿದರಿಂದ அது இப்படி வெளியே எடுக்க முடியாம போச்சு. அவளுக்கு அந்த நினைவு திரும்பும் போது வெளியே வர முடியாம போச்சு. ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ತಿರುಗಿ ನೆನವು ಬರುವಾಗ ಅದು ಹೊರಗಡೆ சமயத்துல அந்த இடத்துல பவர் கட்டு. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ அப்பா அம்மா என்ன நினைச்சிருப்பாங்க தெரியுமா, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಎನಿಸಿರ್ತಾರೆ, அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க சத்தம் போடுறாங்க, ಅವರು ಶಬ್ದ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, அது நாளைக்கு பாத்துக்கலாம், நாளைக்கு சர்ச்சுக்கு கூட்டிட்டு போலாம், ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಸಭೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು. இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு மனிதன்கள் ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ மாறணும். ಇವತ್ತೇ ಬದಲಾಗಬೇಕು. நாளைக்கு நீங்க நாளைன்னு சொல்லுனா, ನಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ சத்ரு பிடியில பெற்று போய்க்குவே, ಸೈತಾನನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ யாரும் ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. உங்களை தப்பு வைக்க முடியாது, ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ யாரும் உங்களை விடுவிக்க முடியாது. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ தேவன் கொடுத்த ஒரு நல்ல வாழ்க்கை, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತ தீமையான காரியத்துக்கு கொடுக்காதுங்க. தீமையாದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. இந்த காரியத்தை சொல்றேனா, ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯನ ಹೇಳ್ತೇನೆ நம்ம ಅಂದರೆ, தொடக்கத்துல பைபிள் எடுத்தா ನಾವು ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯವೇದನ ತೆಗೆದರೆ கொஞ்சம் வார்த்தைகள் தெரிஞ்சா, ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯವೇದನ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ என்ன புல்பீட்ல ஏத்தலையேன்னு நினைப்பீங்க, ನನ್ನನ್ನು ಪುಲ್ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತೀರಿ. ஆனா ಆದರೆ இந்த இடத்துல நிக்கணுமா இருந்தா, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ எவ்வளவு தியாகம் பண்ணிட்டு, ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, வைத்திகமா எத்தனை நேரம் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்துட்டு, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ஒருவேளை நீங்க வெளியில வேலை செய்யலாம், ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, தேவனுக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற உறவை நீர் பரிசுத்தமாய் வைத்திருக்கிறியா, ದೇವರಿಗೂ ನಿನಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ சரியா இருந்தா மட்டும்தான் ಆ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ இடத்துல நிற்கிறதுக்கு ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்குது, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. எனக்கு நான் நினைச்சேன், ನಾನು ನೆನೆಸಿದೆ, எங்க தாவணிகரையில நீங்க இப்பளும் போய் பார்த்தேன்னா, ಈ ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ஒரே சர்வீஸ்ல 2000 ஜனங்கள் மேல ஆராதிக்கிறாங்க. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ 2000 ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ
ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆனா ಆದರೆ அந்த ஊழியக்காரர் யாரையும் மேலே ஏத்த மாட்டாங்க. ಆ ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಮೇಲೆ இந்த ಹತ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. யோபு ಯೋಬನು இந்த அவனுடைய வாழ்க்கையை நான் படித்த அந்த 42 அத்தியாயம் பார்க்கும்போது ಯೋಬನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು 42 வீட்ல ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು போய் ನೋಡು. படிச்சு பாருங்க. டைம் இருந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிங்க. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಿರಿ. ஏன்னா தேவருடைய சமூகத்திலே விளையாடாதீங்க. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಡಿರಿ. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கைக்கு நேரா வந்தா ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ நேரா வைராக்கியமாய் ஜீவிக்க பாருங்க. ನೇರ ವೈರಾಗ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. இல்லனா ಇಲ್ಲದೆ உங்க வாழ்க்கை சத்ருவின் கையில போயிடும். ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. அதுக்கப்புறம் ಅದರ ನಂತರ ஐயோ காப்பாத்தி இருக்கலாமே, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕಾಪಾಡಿರಬಹುದು, ஐயோ ஜெபிச்சிருக்கலாமே, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. நீங்க இன்னையிலிருந்து ನೀವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ உங்க சந்ததிக்காக, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಗೋಸ್ಕರ, உங்க குடும்பத்துக்காக, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ நீங்க உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணாதீங்க. ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ நான் ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. எப்பொழுது ஜெபம் பண்றது, என்னுடைய ஊழியக்காரர் அவருடைய உச்சம் தலைந்து உள்ளங்கால வரைக்கும் கல்வாரி ரத்தத்தினால பூசும். ನನ್ನ ಒಂದು ಸೇವಕರನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲವರೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. கால்கள் மான்கள கால்களை போல கர்த்தரை துதிக்கணும். ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಜಿಂಕೆಯ ಕಾಲುಗಳಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಲಿ. அவர் கர்த்தருக்குள்ள மேல வர ಅವರು ದೇವರೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ பின்னாடி அவர் துணி பிடிச்சிட்டு போனாலும் மேல போயிடுவேன். ನಾವು ಅವರ ಬಟ್ಟೆನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. இன்னைக்கு அதே தான் நம்ப. ஒருவேளை ಒಂದು ವೇಳೆ மனைவி உங்க வீட்டுல மனைவிங்க கர்த்தருக்குள்ள தைரியமா இருந்தா, ಹೆಂಡತಿಯೋ ದೇವರೊಳಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, கர்த்தருக்குள்ள காத்திருந்து ದೇವರೊಳಗೆ ಕಾದಿದ್ದು தைரியமா ஜெபம் பண்ணுங்க, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. இந்த ஊழியக்காரரே வந்து ஜெபம் பண்ணி அந்த சத்ரு ஓடுன்னு எங்கே எழுதப்படல. ಸೇವಕರೇ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೈತಾನನು ಓಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. சத்ருவை நீங்க தான் ஓட்டணும். ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ನೀವೇ ಓಡಿಸಬೇಕು. பாரம்பரிய கட்டுகளை நீங்க தான் இருக்கணும். ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ஏனா ಯಾಕಂದರೆ நம்மளுடைய தேவன் நம்மளுக்கு கொடுத்த அந்த ஒரு ஊழியத்தின் இது வாய்ப்பு அது. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶ. ஹalleluya ஹalleluya. அதனால ಆದ್ದರಿಂದ தேவனுடைய வார்த்தையை எடுக்கும்போது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ, தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கும்போது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ முதலாவது அந்த வார்த்தையிலிருந்து நான் ஏதாவது கத்துக்கணும். ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. வாழ்க்கையில ஏதாவது சரியாகணும். ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು. அதுக்கப்புறம் ಅದರ ನಂತರ நான் போய் இப்ப பாருங்க, நான் ஒரு சின்ன காரியத்தை சொல்றேன். ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. முடிக்கிறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. ஒரு சின்ன காரியத்தை சொல்றேன். ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ஒருவேளை விசுவாசத்தில் நீங்க வந்திருக்கீங்க, தொடக்கமா வந்திருந்தா ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, சபையில நடக்கிற ஜெபத்துக்கு கலந்து கொள்ளுங்க. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. பெண்கள் ஜெபிக்கிறதாகட்டும், ஆண்கள் ஜெபிக்கிறதாகட்டும், ಅದನ್ನ ಗಂಡಸರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗಲಿ நீங்க பின்னாடி உட்கார்ந்து அமைதியா ஜெபம் பண்ணுங்க. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. எந்த வார்த்தை எப்போ யாரை தொடுன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது. ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತரோட உறவாடுறது நம்மளோட கர்த்தವ್ಯ. ದೇವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ஹalleluya ஹalleluya. அப்ப இந்த வார்த்தை யோபு ஜீவிதத்தை மாற்றம் போல ಯೋಬನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya ஹalleluya. ஹalleluya ஹalleluya. ஒருவேளை ಒಂದು ವೇಳೆ எனக்கு இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, நம்மளுடைய சபையில ஆராதிக்கிற ஜனங்க ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಜನರು சும்மா ஆராதிக்கிறது இல்லப்பா. ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಧಿಸ கலந்த நாட்கள்ல நான் பாக்குறேன் 10 மணி ஆயிடுச்சு, ನಾನು ಕಳೆದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ 10 இங்க ಗಂಟೆ நிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ 10 மணிக்கு நைட்டு 10 மணிக்கு வந்து வர்ஷிப்ப. அது அவங்க வேலையில கஷ்டம், ஒருவேளை அவங்க ரொம்ப கஷ்டமா. நான் சொன்னேன், பாஸ்டர் இந்த டைமுக்கு வந்துட்டாங்களே. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க ஒரு வாஞ்சி, அவங்களுக்கு ஒரு வைராவே ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு தொடங்கணும்னு அந்த ஒரு ஆசை. ದೇವರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದಾಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. நம்மளோட சர்ச்சு நம்ம வாசம், தேவன் நம்மளுக்கு பைபிள் கொடுத்து என்ன வேணாலும் எப்போ வேணாலும் பேசிக்கிட்டு போகலாம், அப்படி இல்லைப்பா. ನಮ್ಮ ಸಭೆ ನಮ್ಮದೇ ಸಭೆ, ನಾವು ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಚಿನ್ನದಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾ ಪಣ್ಣ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆಗೆ ನಾಳೆ ದೇವನು ಇದಕ್ಕೂ ಮೆರಸಾ ಪಣ್ಣುವಾರೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. சிறிதுல விசுவாசமா இருந்தா ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ பெரிய ஒரு அதிகாரிய கர்த்தர் மாற்றுவார். ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ நிறைய காரியங்கள் பேசலாம். ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಪತ್ತಾದೆ. ஹalleluya ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿವಸಗಳೇ ಸಾಲದು. யோபு வாழ்க்கையில ஒரு மனமாற்றம் தேவர் அற்புதத்தை செய்த போல ದೇವರು ಯೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ நம்ம வாழ்க்கையிலும் பண்ணுவார். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನ ஹalleluya. ஹalleluya. எத்தனை பேருக்கு யோபை குறித்து புரிஞ்சிச்சு? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯೋಬನ ಕುರಿತು ಅರ್ಥವಾಯಿತು? ஹalleluya. ஹalleluya. எத்தனை பிள்ளைங்க இருந்தாங்க யோபுக்கு? 5 7 ஆண் பிள்ளைகள், 3 பெண் பிள்ளைகள். ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். ஆமென்.